kıskanmaysız menden aziz canığız. Turdu Ali ol Allah'ını arslanım. Habibni koy menden kısas al dedin. Resul ayttı ya Ali sen koy dedim. Menden alma süye ukaşat dedim. Allah Allah ya Rabbana ya Allah. Allah Allah ya Rabbana ya Allah. Allah Allah ya Rabbana ya Allah. O Resul'dan bendir ayırma Allah. Ondan sonra turdular Hasan Hüseyin. Ya ukaşat bile busan bizinsen. Et kesek biz ekki bizde Habib'ten. Alsan bolur alma ibim Habib'ten. Ey gözünlü yarıları koyuz. Siz barıp yeri gizde oturuz. Duruz tügül sizden kısas almağa. Tıyışlıman özüm kısas vermeye. Nürlü bolgan kursağın açtı gözüm. Ukaşatka urdep karadı gözüm. Ukaşat yürüdü kamuçu dalıp. Kursağın görgenle öptü tez barıp. Resul ayttı ura busan urdağı. Urmay busan geçip sama koydağı. Subhanallah karkalanlı aklığı. Kısas alma kim bolur senden dağı. Allah Allah ya Rabbana ya Allah. Allah Allah ya Rabbana ya Allah. Allah Allah ya Rabbana ya Allah. O Resul'a bizdir ayırma Allah. Haydağı zat nürlü sanına vurmak. Muradım çarkına bir çarkım tıymak. Umut edip söyleymen öpmaklığını. Kıyamet gün şefaat etmalının. Resulullah ashablara karadı. Yoldaşındır cennelerde bu dedi. Beni görme süygen bunu görürüz. Darığızda ukaşatını öpürüz. Ashabları kucakladılar anı. Muradına yetti suyunup canım. Murad edi Resul'a da bir timak. Cehennemden salların azat etmek. Resul'a cehennem otu timecek. Oğar tiyen kişi de kurtulacak. Resul'a hasretlikten bu iş netti. Tekki de dünyada murat gayetti. Oğluma Şu mu ünlü ablan geliyor? Hadi ayakkabı başına. Vallahi sen. Hadi. Hadi. Evet. Yaray. Al bekle. Bu Mahmut Hacı'dan öyle sıçıyor. Bir kat sıçıyor. Mahmut Hacı'dan öyle sıçıyor. Üniversitede müşteriler. Mahmut Hacı bomba geliyor bu arada. Bu arada git gelemende öte gelmiş. Adam beni gitti. Barda peygamberler gurur, hastalan etme bu Allah seni yalkalan. Gelip yatsa imam buna kalkalan ibadet eşidir yatsın namaz. Yatsın namaz, gece gelir beleye, malayikten saklamağa.
Запчити. Qayda yürülmeye çalışıyor. Yürüle çık. Strelka var. Yürüle tüpte var ha tüpte. Ümmetin yakşı senin, dünya çapı altından, korkup kaçıp gelenin, damarı yok altından. Ağustos kuşlu yeğlen, uzak yıllar yaşaran. Onu görmedin mi? Bunu şunu sildim şunu. Şunu da değil. Kesin. Size gitme bari yüzdeki de Allah kabul etsin ya Allah. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Şimdi Allah kabul etsin bari yüzdeki. Ben namaz kılmadım. Namaz Kılıp birileri kılıp taysın. Kılıp taymasa ya. Kılma yeri ama vurur diyor namaz. Onu balık. Ne kalagalar bitsin. Vay. Ya Allah. Kayıpla otursun maşinalı açıp. Maşinle oturmasın şeylere. Tamam. Onu o yerde silahı aldı. Allah razı olsun. Yaxşımız. Ya Allah yaxşı. Kayadlaqla qalışdı ahmaq ona. Ben uzakul turup olmayman deb geçti. Bunlar bir gece başlıklar bile bizde taşıma gelmeyeyim ben namaz kılmağa. Gene gelmeyeyim. Allah razı olsun. Kusura salah.
sular. Sola biraz yer tarifini Karakan. Öyle çıktı. Yaxşı mı? Siz yaxşı mısınız? Yaxşı mısınız? Hoş geldin. وش خيار الاخضر على وقت الغد على يشتري البرها Onda ne yapmasın? Tamam mı? Bitti Allah. Tuvalete tura bitirip. خمسة بالتحول هم بينهم تمام لهم بس بلغة بيقول تبان عن شلة إن شاء الله. Yallah ya. Ağaç da şöyle bak. Hadi bakayım. Meclisel elçi için belki tanıması da mortalde var. Yaxşı biz Allah'a şükür. Yaxşı oluruz ya Allah. Ne kadar yaxşılık var da. Assalamu aleykum. Ve aleyküm selam. Yaxşılıklar versin. Soğukluğa neyle gezeyle turma Allah. Sağlık versin. Barikiniz kadar. Allah razı olsun. Ya Allah sizi yine bari ya ziyaret için Allah-u Teala kabul etsin. Öyle. Namaz kılma yeri buldu bu sene namaz kılayız bizden. Buldu da. Bize namaz kılma.
2, 3, 4, 2. Toktamağız, bir yerde toktamağız aslında. Çık. Çık alıp bir yerden tayık alıp, bir yerden tayık da hatırını almayın. Tayık alıp bir yerden. Ziya üstüne, geçen avurmuşlar şunu şoğurla, Meryem Mercikat'ın üstüne sal, adamlar göreyim. Şunları uzattım, tamam. Alo şu gazeteni al bak. Ben söyleyeyim mi Allah bize şu şey. Bu yaşlar bitip. Bu yakta girip olmayız bunlara geçiyor. Bu yakta o çıkıyor bak. Aşağı kadar. Olay bir de var. Sürümsen buna var. Yazık. Akçıdan buna. Var. Sürekli Facebook. Benim buna değil. Allahu Ekber. Allahu Ekber. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
والسلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر ولله الحمد. أستغفر الله أستغفر الله نستغفر الله يا ربنا. Народного движения «Садвал», депутат Народного собрания Руслан Ашуалиев, Магомед Амин Доргелинский, Зайнутдин Хажи Кадарский, Герой России Толбоев, Шейхов Магомед, концерн Имамат, Бучаев Гамид Ахмедович, академик, Ильясов Атай, Дагестане, Гаджиев Хажи из Хасавюрта, Асельдеров Абдурахман, Ахмедов Джалалдин, Даидов Давид Асланбекович, Раджавов Магомед. Прошу вас, президиум. Бижамов Тажутдин, пожалуйста, президиум. Османов Осман Сунгурович. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم. اللهم بلغ وأوصل ثواب ما قرأناه واستمعناه إلى روح سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم إلى أرواح أوليائك الكرام وأصفيائك العظام مشايخ الطريقة النقشبندية خاصة إلى روح هذا الشيخ الكبير عبد الرحمن السغري قدس الله سره. اللهم ارفع درجاته وافز علينا من فيوزاته وبركاته يا ولي الله عبد الرحمن السغري. جئناكم زائرين وعلى بابكم واقفين فلا تردنا خائبين. اللهم شفع فينا بجاه عندك. اللهم اجمعنا معه وارحمنا معه
واحشرنا معه وادخلنا معه في الجنان برحمتك يا ارحم الراحمين. الفاتحة. Ассаламу алейкум, дорогие гости, уважаемые земляки. Мне отрадно приветствовать вас всех на древней земле Казанище, бывшей столице Кумыкского ханства, в одном из крупных селений Дагестана, где проживает свыше 12 тысяч жителей. Говорят, человечество наиболее усердно силится осознать прошлое и заглянуть в будущее, когда находится в состоянии глубоких перемен. Но ни время, ни перемены не властны над душой человека. Жизнь Абдурахмана Хаджи – лучшее и убедительное доказательство того, что глашатай истины всегда в нашей благодарной памяти. Абдурахман Хаджи был почитаем нашим народом и тогда, когда официально это запрещалось. И особенно теперь, когда мы стараемся вернуться к исламским ценностям и идеалам, когда мы возвращаем имена составляющих славу и величие Дагестана. Спасибо казанишинцам, которые уберегли для нас святыню, в которой покоится Абдурахман Хаджи. Родился Абдурахман Хаджи в 1792 году в селении Саград Буйнакского района, в сожиточной по тем временам купеческой семье. Он обладал всеми душевными качествами, делающими человека святым, дальновидностью, феноменальной памятью, переходящей во все видение, богонравной одухотворенностью, выливающейся в божественное милосердие. Признанным духовными наставниками его были известные крупные авторитеты и богословы Северного Кавказа и Арабского Востока. Весьма преуспел Абдурахман Хаджи на поприще этических учений и слыл особым знатоком богословия и юриспруденции. Он был крупный знаток и ценитель арабоязычной литературы, знал наизусть тексты многих популярных, пользующихся большим спросом и ученым мире книг. Абдурахман Хаджи проявил себя при жизни замечательными трудами в различных областях шариата. У него, в свою очередь, прошли школу аттестации с позволением наставлять других, впоследствии общеизвестные алимы, крупные общественные деятели. Будучи духовно просветленным человеком и понимающим пользу науки и исламской культуры, Абдурахман Хаджи наставлял молодежь на стезе науки и образования. Благодаря большой популярности Абдурахман Хаджи имел много последователей в аулах Дагестана и за его пределами. Знали о нем и в Казанище. Имам Шамил доверил ему пост главного инспектора государственного аппарата имамата и часто советовался с ним по разным вопросам. У Абдурахмана было 2 дочерей и 3 сыновей. Младший из его сыновей Магомед Хаджи возглавил восстание горцев в 1877 году. В ноябре 1877 года восстание было подавлено. Многих должны были отправить в ссылку в Россию. Также и самого Абдурахмана. И его дочь Марьям ждала участия ссыльников. Их под конвоем привезли в крепость Темурхан-Шуру. Хочу особо обратить ваше внимание на один момент. Восстание 1877 года, которое возглавил его младший сын Магомед Хаджи, было крестьянским восстанием униженных царским
наместниками обездоленных. У Абдурахман, которому к тому времени исполнилось почти 85 лет, не только сочувствовал восставшим, но и был духовным руководителем. Вот почему власть, держащие царские сатрапы, так жестоко расправились с восставшим народом и его вождем Абдурахманом. Вот почему он любим народом и возведен в ранг святого. Абдурахман был интернационалистом, он жил для всех и потому любим всеми. Когда военный губернатор Дагестана объявил о необходимости предстать перед судом и быть наказанным Абдурахману Хаджи, то на защиту шейха решительно заступился Абдул-Кадыр из Казаниши, работавший тогда переводчиком царского генерала, у которого был наказ и воля матери. Пусть не будет тебе халал молоко, которым я тебе вскормила, если шейха Абдурахмана Хаджи не помилует. Абдул-Кадыр Казанишинский, Абдул-Кадыра Казанишинского поддержали его друзья и другие влиятельные лица, состоящие в царской службе. Абдул-Кадыр перевез его в свой дом в селении Казанище, давая тем самым урок интернационализма нам, потомкам. Шейх Абдурахман Хаджи прожил свои последние годы окруженный заботой и вниманием казанишинцев, делясь с ними своими знаниями и мудростью. Кумукскому народу испокон веков присущен любовь к ближнему и чувство сострадания. Эти благородные качества проявились и у Абдул-Кадыра. Они проявляются вот сегодня у его потомков, у казанишинцев. Они из глубокого уважения к Абдурахману Хаджи произносили, добавляя к его имени слово «дада». Что значит «отец»? Кстати, известно, что имам Шамиль во время осады Тимур-хан-Шуру 13 дней прожил в Нижнем Казанище и нашел радушный прием у кумукского шариата, шамханства. Сегодняшнее торжество по случаю официального открытия зигарата шейха Абдурахмана Хаджи из Сугури, аварца по национальности, селение Казанище является еще одним подтверждением интернационализма народа Дагестана и доказательством того, что ислам приемлет только веру. Зигарат Абдурахмана Хаджи, который сегодня мы открываем, является источником истинной веры для тех, кто сегодня здесь собрались. И наши потомки собрались, и наши потомки, является символом, которому люди доверяют свои самые сокровенные чувства. В наших словах, в нашей сердечной и теплой памяти о шейхе Абдурахмана Хаджи пусть каждый из нас получит душевное очищение, новый стимул к осмыслению сути жизни на земле и духовного обогащения. В заключение хотел бы сказать вот о чем. Правильно сказал поэт. Если мы выстрелим в прошлое винтовкой, то будущее выстрелит в нас пушкой. Поэтому мы должны бережно относиться не только к своей, но и чужой истории. В прошлом в Казанише жили немало замечательных людей. Среди них известный всему просвещенному миру гениальный Абсупьян Акаев. К сожалению, мы до сих пор не воздали ему должное. Иншаллах, мы поправим его. В селении еще 2 зигарата. Мы должны относиться им, как отнеслись к священному зигарату,
Абдурахмана Хаджи из Сагратля. Эти почести и наша любовь нужен не им. Они достойно жили и достойно покинули этот мир. Они нужны нам, живым. Сегодняшнее торжество, посвященное официальному открытию зигарата шейха Абдурахмана Хаджи, считаю открытым. Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Сейчас посмотрим. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Наверное, не надо много говорить, увидев эту массу, увидев радость на лицах этих людей и слезы тех людей, которые посещали тот зиярат, можно сказать больше, нежели мы скажем словами. Лисан аль-халь антаку мин лисан аль-макаль, говорит Альм. Язык духа бывает намного красноречивее, чем язык слов. Мы мало знаем о таких людях, как Абдуррахман Хаджи Сугури. Мало знаем, потому что прошлое лишило нас этого. Но сегодня у нас есть возможность возродить наше прошлое, ибо люди, лишенные прошлого, это люди, которые не будут иметь и будущего. Ликауль ахбаб шифауль кулуб, гласит исламская наука. Встреча с любимыми ближними людьми – это радость и исцеление для души. Сегодня в наше трудное время мы очень нуждаемся в таких целителях. Живые они или ушедшие от жизни, чтобы они нас сближали, объединяли и делали так, чтобы мы наконец стали единой исламской уммой. Мы часто слышим о наших предках, но не задаем вопрос, достойны ли мы их, идем ли мы по их пути, и что мы оставим в наследство после себя. Если мы будем сегодня с помощью тех, кто руководит и светскими структурами, и джамаатами, если вместе будем рука об руку делать общее дело, то будущее Дагестана будет в мире и процветании. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал: «Маталюль ахавайни, маталюль ядайни, тахсилю ихдахума аль-ухра». Пример двух братьев должно быть как пример двух рук, которые одна омывает другую. Мы часто забываем и не чувствуем этого хадиса. Мы порой не омываем руки себе и ближним, а часто пачкаем их. Вот такие мероприятия напоминают нам о таком хадисе и делают все возможное для того, чтобы мы в конце концов избавились от нашего греховного прошлого и с надеждой смотрели бы на будущее. Хочу просто добавить к тому, что сказано о Абдуррахмане Сугури. Помимо всего прекрасного, что было о нем сказано, он к тому же был и большим хафизом, человеком, наделенным и большим ильму, и знавшим наизусть Коран, и духовным опекуном в свое время тех людей, которые к нему обращались. Но наше счастье, что мы не лишены и сегодня этой радости общения с нашими духовными вождями, с нашими духовными пастырями. Дело Абдуррахмана Сугури и многих других, оно продолжается. Пророка однажды спросили: «Ман хайрун нас?» Кто лучший из людей? Он сказал: «Каль, ида руу
ذكر الله. Лучшим из людей является тот, при виде которого мы вспоминаем Аллаха. Держитесь и сегодня за тех наших духовных шейхов, при виде которых вы вспоминаете Аллаха, и тогда вы будете на правильном пути. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракату. Просто считаю своим долгом сказать самое приятное мира и благополучия тем, кто сделал все возможное для того, чтобы мы сегодня объединились, сделал этот зиярат, ибо после смерти человека остается только то, что является нескончаемым садака, доброе ильму и хорошие дети, которые делают дуа. Дай Аллах, чтобы все это добро было тем людям, которые помогли нам сегодня собраться. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракату. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Дорогие нижнеказанищенцы, уважаемые дагестанцы, уважаемые гости, последние годы дагестанцы постепенно возрождают свою историю, восстанавливают забытые или полузабытые имена государственных, религиозных и общественных деятелей и отдают им, порой, может быть, и запоздало, дан уважения и справедливости. Недавно Дагестан отметил 225-летие Мухаммада Эфенди Аль-Яраги. Сейчас в республике полным ходом идут торжества в честь 200-летия имама Шамиля. Сегодня мы собрались здесь первый раз отметить, как всем нам это представляется необходимым, 205-летие со дня рождения 34-го шейха Мюршида Накшбендийского тариката Абдурахмана Хаджи Ас-Сугури. И прежде чем говорить о нем и благородных деяниях казанищенцев и других буйнакств по отношению к нему и к его памяти, разрешите сделать небольшой экскурс в историю. Это, на мой взгляд, тем более важно, что сегодня в республике есть как последователи и сторонники мазхабов имама Ханифа и Аш-Шафии, и несколько суфийских братств, и кроме того, представители мазхаба Ахмада ибн Хамбаля и других. Накшбандийский тарикат по своей численности занимает второе место в мусульманском мире. Вплоть до начала 20 века для того, чтобы кто-либо мог стать великим шейхом, мюршидом своего братства, помимо глубоких знаний во всех областях религии, всех ступеней познания в шариате, тарикате, марифате, хакикате, требовались, во-первых, признание соответствующими свидетельствами принадлежность к саидам, к одной из ветвей курейшитов, потомков пророка, саллаллаху та'ала алейхи вассалам. А во-вторых, признание его полномочий большинством из великих шейхов, названных 12 материнских суфийских братств. А во-вторых, признание его полномочий большинством из великих шейхов, названных 12 материнских суфийских братств. Как вам известно, Накшбандийский тарикат, основателем Накшбандийского тариката был пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалам. Первым шейхом Накшбандийского тариката был Абу Бакр Сиддик, дядя пророка и первый из праведных халифов.
Подобной высокой чести наряду с другими были удостоены 3 дагестанца: Мухаммад Эфенди Ярагы, Джамалуддин Ал-Гази Кумухи и Абдурахман Ас-Сугури. Кстати, последнему Абдурахману Хаджи в числе других благословений на этот сан дали Саид Тахахал Халиды Ал-Багдади, Али Ал-Дахман Ал-Кузбари, шейх Абдуллах Аш-Шаркави, Мухаммад Аш-Дахнави, Саид Хусейн Джамал Ал-Лайля Ал-Макка и другие. Перечень этих имен я привел не для того, чтобы в очередной раз подчеркнуть их значимость, а для того, чтобы показать географию распространения Накшбандийского братства, которое охватывает Азию, Европу и Африку. Как здесь было главой администрации сказано, Абдурахман Хаджи родился в 1792 году в селении Сагратли в семье Дарам Ахмада. Дарам Ахмад, это вы знаете, что такое, он был торговцем Ахмадом, повидавшим далеко мир за пределами Дагестана и знавшим цену знаниям и науке. Большую часть своего состояния он потратил на обучение своих детей Абдурахмана Хаджи, Давуда и Салима, из которых наибольших успехов достиг Абдурахман Хаджи Сугури. По свидетельствам современников, Абдурахман Хаджи был достаточно близок с Мухаммадом Эфенди Ал-Яраги, Джамалуддином Ал-Гази Кумухи, Гази Мухаммадом, Гамзат Беком, Шамилем и другими известными религиозными и политическими деятелями тех лет. Приезд в Сагратли Мухаммада Ярагинского был связан именно с тем, что Абдурахман Хаджи Сугури жил в Сагратли. Абдурахман Сугури был не только религиозным деятелем, у которого было около 700 тысяч мюридов и учеников. Он активно занимался политикой и государственной деятельностью, был мухтасибом и государственным советником имамата, с которым которого прислушивался имам Шамиль во всех важнейших вопросах. При этом обращался к нему Аш-Шамсул Мудира, светящееся солнце. Как пишут профессора Рамазановы в своем исследовании «Шамиль. Исторический портрет», Абдурахман был духовным наставником Шамиля в последнее время, а впоследствии стал главным политическим консультантом имама. Известно, что Шамиль в свое время поклялся, что он не будет обменивать военнопленных, пусть не попадают в плен. Случилось так, что при штурме царскими войсками Кази Кумуха по вине мюридов в числе других попал в плен не военный человек Абдурахман Сугури. Услышав об этом, Шамиль заявил, что берет на себя грех за нарушение клятвы, и он должен отменять. И он на самом деле отменял его на грузинского князя. Достаточно известен был Абдурахман Сугури как посредник во всех спорных делах во всем Дагестане. Говорили, что раз на примирение пришел Абдурахман Сугури, значит, ждите положительных результатов. В свою очередь, Абдурахман Сугури был известен не только здесь, в Дагестане. Он был известен и на сегодняшний день, он известен в Турции, в Бразилии, в Малайзии, в Индонезии, в Брунее, в Европе, в США, где есть мусульмане. В свою очередь, у Абдурахмана Хаджи учились Узун Хаджи Салтинский, Нажмуддин Гацинский, Абу Суфьян из Казанища, шейх Али, внук Абдурахмана и учитель Али Каяева, Юсуф Хаджи из Акуша, Султан Кади Ал-Аракани, Магомед Ал-Убуда, Абдулла Хаджи Ал-Гимрави, Атанас Ал-Мухохи,
Шарапуддин Алкикуни, Мухаммад Хаджи Алкикуни, Муса Хаджи Алкукни, Али Гаджи Акушинский и многие другие. После пленения Шамиля высокопоставленный генерал специально пригласил его для встречи в местность Анада-Майдан недалеко от Гуниба. На вопрос генерала о том, почему он ведет пропаганду против русских, он сказал, что никакой пропаганды против русских он не ведет, что все мы рождены одним Аллахом, и что он просит, чтобы надоумил русских довольствоваться своей землей, а дагестанцев своей землей. По окончании беседы генерал собирался подарить ему большой набор серебряный сервиз, но он отказался от этого, и после этого генерал сказал, что я видел многих валиев, но настоящего Божьего вали вижу впервые. Известны высказывания Шамиля, в которых он сожалел, что в свое время не послушался ряда советов Абдурахмана Хаджи, в том числе не запретил хождение царских денег. Семья у него была большая, 5 сыновей, из которых Гази Мухаммад, названный в честь первого имама, и шейх Мухаммад, названный в честь Мухаммада Эфенди Ал-Яраги, умерли еще в юном возрасте, и 2 дочери. 3 сына Хаджи Мухаммад, самый старший, Мухаммад Хаджи средний и Ахмад. Все они учились в арабских странах и были достаточно известными учеными. Старший Хаджи Мухаммад был близок к Шамилю, работал в свое время муфтием имамата и активно участвовал в Арнас. Хочу принести известной в республике семье Шейх Саидовых из Буглена, прежде всего памяти их матери. В тяжелые годы, когда доброй памяти Шейх Саид Исаевич работал первым секретарем Буйнакского райкома, атеисты и идеологи из обкома партии дали ему команду снести зиярат и запретить паломничеству к нему верующих. История была длинная и серьезная. Скажу в 2 словах. Мать Шейх Саида Исаевича сказала ему, что я всенародно прокляну грудь, которую скормила сына, если он тронет этот зиярат. Сын же, в свою очередь, нашел в себе мужество, вопреки давлению вышестоящих, послушаться матери и не поступить саламусом. Дай Аллах, чтобы на том свете это было зачтено им старицей. Сагратлинский джамаат, особенно вся родня великого Мюршида и их потомство, вечно будут молить Аллаха о даровании всему джамаату нижнеказанищенцев, его благословения, доброго здоровья, большой радости и счастья вашим детям, родным и близким. Пусть сегодняшняя наша встреча будет гарантией вечной дружбы наших народов и всего Дагестана. Для того, чтобы укрепить еще больше эту дружбу, наши сагратлинские товарищи привезли сюда из могилы имама, его сына, вот эту землю, которую я хочу передать Хади имаму Нижнеказанища, чтобы все помнили, что мы не только душой едины, но мы и землей скрепили нашу дружбу. Дай Бог всем вам, дай Аллах всем вам здоровья, радости, благополучия. Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Дорогие гости, приглашенные здесь, к нам приехали высокие гости. По этому случаю поздравляю вас и осчастливили нас гости из Америки, Турции, Англии, Израиля, Ичкерии и гости из Киргизии. Сенатор Турции, гость наш Исмаил, вечный сенатор, аварец. Тоже мы пригласили их к президиум. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Слово с Нижнего Казаниша. С Нижнего Казаниша.
Aleyküm, hürmetli din camiat. Ya Allah da bizge barımızga da bu dünyadan o dünyaya göçken zamanla barımızga da bizim sallallahu teala aleyhi ve sellem bizim beyimiz bolgan gözlerin nuru bolan Muhammed Peygamber'in bayrağın tüpüne bolma barımıza da Allah nasip etsin ya Allah.